رات گئے ایران کی جانب سے جو سعودیہ پر حملہ ہوا اس کی بات کرنا ضروری ہے۔ ایران کی جانب سے سعودی عرب کی الجبیل آئل ریفائنری پر حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان مصالحت کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ حملہ ایران کی جانب سے سفارتکاری کے دروازے خود بند کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سپوائلرز بھی بہت سارے ہیں، اور یقیناً میرے خیال میں اپنے پڑوسی ممالک، جن میں خاص طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور خلیج کے ممالک جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ جو ان کی میسائل ریشو ہے، جو 99th ویو اس ٹائم پہ ان کی چل رہی ہے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تقریباً 17% حملے اسرائیل کے اوپر کیے گئے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس وقت میں جبکہ امریکہ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے آج رات کی، اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کی جو 274ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف کی سربراہی میں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب خطے کے اندر لگی ہوئی ہے اور پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا کی جو ایک عالمی جنگ ہے اس کو رکوایا جائے، اور لگ یہ رہا ہے کہ آج رات کے بعد معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں کا دھمکی دیتا آیا ہے۔ یہ تقریباً ان کی 8ویں دھمکی ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دھمکیوں کے علاوہ کوئی زیادہ کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، یا وہ گالیاں دیتا ہے یا وہ دھمکیاں دیتا ہے۔ اب بیچارے کا آپ کو پتا ہے دماغی توازن تھوڑا سا نہیں ہے، ابھی اس عمر میں ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کے خود گورنر یہ بات کر رہے ہیں، امریکن گورنرز کے اس ٹائم پہ امینڈمنٹ 25 کے ذریعے ان کو اب صدارت کے مسند سے ہٹ جانا چاہیے اور جے ڈی وینس کو آنا چاہیے۔ دوسری جانب جے ڈی وینس کا جو ہے وہ اگر آپ ان کا کردار دیکھیں تو وہ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، تیسری جانب فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، سیدھی بات ہے، کیونکہ ان کے 41ویں آرمی چیف جنرل جو رینڈی جارج، انہوں نے تو گراؤنڈ فورسز کے اوپر انحصار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم گراؤنڈ ٹروپس جو ہے وہ نہیں بھیجیں گے۔ لیکن جو اب جنرل کرس آئے ہیں، یہ 82nd ایئر بون ڈویژن بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بڑے یہ چہیتے ہیں، کیونکہ جب 47ویں صدر کے طور پر انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا تو اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اس آدمی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اور میں اس کو خود مانیٹر کروں گا۔ اس لیے یہ لگتا ہے کہ اب گراؤنڈ ٹروپس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں اسرائیل اور بھارت دونوں کا فائدہ ہے، کیونکہ گراؤنڈ ٹروپس کے بغیر جنگ کو پرولونگ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر جنگ پرولونگ نہیں ہوتی تو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کا خواب پورا نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو کہ اینٹی اسلام جو دونوں ممالک ہیں، جو کہ بھارت بھی ہے اور خود اس ٹائم پہ اسرائیل بھی ہے، لیکن ایک تیسرا اینٹی اسلام ایلیمنٹ اور نکل کے آیا ہے، اور وہ ہے پیٹ ہیگزٹ، جو اس ٹائم پہ وزیر جنگ ہے امریکہ کا، جو کھلے عام یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، وقت آ گیا ہے تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اور مسجد اقصی کی شہادت کا، نعوذ باللہ، یہ وہ باتیں کھلے عام کر رہا ہے، اور پھر اسلامک پروفیٹک ڈیلوژن کی باتیں استغفر اللہ وہ کر رہا ہے، یعنی کہ اسلامی پیغمبرانہ فریب، استغفر اللہ۔ تو یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کا معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ تو پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی مستقبل کی جنگ بندی کے لیے میں عارضی جنگ بندی نہیں چاہتا۔ امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی بات تو کہیں نہ کہیں کہیں تو پھر قابل قبول تھی، مگر سعودی عرب نے بارہا یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود معاشی تنصیبات کو نشانہ بنانا آپ کے خیال میں بین الاقوامی قوانین اور اسلامی اخوت کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور پھر اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے اور وہ حرمین کا محافظ ہے، تو ایران کے اس اقدام نے پاکستان کو کس قدر مشکل دفاعی اور سفارتی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے؟ دیکھیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر ہیں، کیوں آپ یہ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ یقیناً بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پلوں کو نشانہ بناؤں گا اور ان کا سب سے بڑا پل میں نے تباہ کر دیا ہے، اور میں مزید ان کے انفراسٹرکچر کو جس کے اندر ان کی آئل ریفائنریز ہیں اس کے اوپر پہلے جب حملہ کیا گیا تو اس نے امریکہ نے بولا کہ اسرائیل نے غلطی سے کر دیا اور ہم نے اس کے اوپر منع کیا، اور اس کے بعد پھر خود کر دیا۔ اس سے پہلے آپ کو
याद है कि जब ये जंग नहीं शुरू हुई थी तो मुज़ाकरात के अंदर बाकायदा ओमान के वजीर खारजा ने खुलेआम ये बयान दिया था कि ईरान अपने अफसूदा यूरेनियम को बिल्कुल तल्फ करने के लिए तैयार है तमाम सतह के ऊपर। लेकिन फिर भी जंग हुई, तो इसका मतलब है जंग एटमी जो सलाहियत है उसके खात्मे के लिए नहीं बल्कि ईरान की तबाही के लिए की जा रही है। दूसरी जानिब जो सऊदी अरब का मामला है, देखें सऊदी अरब तो कोशिश कर रहा है क्वाड मीटिंग के अंदर बैठ के कि किसी तरह से ईरान का मामला अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ हल हो जाए और ये जंगबंदी हो जाए। तो मेरे ख्याल है कि लेकिन सर इन अटैक्स के बाद आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज आई उसमें भी ईरान का जो सऊदी अरब पे हमला है उसकी शदीद मुज़म्मत की गई है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। क्या ईरान की जानिब से मज़ीद ऐसी कार्रवाइयों की सूरत में पाकिस्तान को अमली दफ़ात इक़दाम करने पड़ सकते हैं, कोई दिफाई इक़दामात? जी देखें, मैं शदीद मुज़म्मत करता हूं। मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान बिल्कुल, सऊदी अरब हमारा बड़ा भाई है। हमारे देखें, अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई का वक्त आया तो मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा हरमैन की हिफाजत के लिए। ये जान आखिर किस मकसद के लिए है? वो हरमैन की हिफाजत के लिए अगर काम ना आए तो फिर जिंदगी के ऊपर तो फिर दो हरफ ही हैं। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ने बड़ी वजाहत की है और मेरे ख्याल में ईरान के साथ जो बैकडोर चैनल्स के ऊपर हमारे रवाबित हो रहे हैं तो हम उनको भी देखते हैं। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड में चला जाऊं, आपको याद होगा कि ईरान से पाकिस्तान पे भी मिसाइल हमले किए गए, जिसका जवाब फिर फील्ड मार्शल साहब ने ऐसा दिया था कि दुनिया ने फिर वो देखा था। और उस टाइम पे भी मेरा ये कहना था और मानना था कि वहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो स्पॉइलर हैं और वो इजराइल और इंडिया के कहने पे चलते हैं। क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि इस टाइम पे बेतहाशा इजरायली और इंडियन एजेंट वहाँ मौजूद हैं और यही वजह है कि उनकी बार बार ईरानियन लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप, उनको निशाना बनाया जाता है। अभी देखें, जो पादारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ थे उनको कल शहीद कर दिया गया। तो ये इंटेलिजेंस की खबरें आखिर कौन दे रहा है? तो ये भी एक एलिमेंट हो सकता है जिसको मेरे ख्याल में टोटली आप निगेट नहीं कर सकते। बहरहाल ये हमला गलत है और पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ, दोनों के साथ इंशाअल्लाह ताला कोशिशों के साथ अल्लाह ने किया कि इस मामले को ठंडा करेगा और मेरे ख्याल में इसमें कलीदी किरदार हमारे फील्ड मार्शल साहब का होगा। बिल्कुल सही। और सदर ट्रंप की आज रात की डेडलाइन और पूरी तहजीब खत्म करने की धमकी को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये महज नफसियाती जंग है या व्हाइट हाउस वाकई किसी बड़ी तबाही की तैयारी कर चुका है? मेरा ख्याल है व्हाइट हाउस ने पहले से कुछ फैसले किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि ईरान को हम अगर हरा नहीं सकते तो इस हद तक डिस्ट्रॉय कर दें कि उनको अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको कायम करने के अंदर एक तवील अरसा लग जाए। और यही मेरे ख्याल में प्लान है। और चाहे ईरान अभी न्यूक्लियर पे डील करे, वो मिसाइल तल्फ करे, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करना है, कोई मौजूदा होगा तो मेरे ख्याल है कि वो बच जाएगा। क्योंकि इजराइल का प्रेशर है, एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें दिखा दी जाती हैं जैरेड कुशनर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप साहब को, फिर वो फैसला करते करते जंग से बाहर आते आते दोबारा जंग के अंदर जो है वो शरीक हो जाते हैं। तो ये तमाम बातें नजर आ रही हैं। लग ये रहा है कि जंग को फैलाया जा रहा है। अगर तो ये वैसे ये 8वीं धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पहले भी देते रहे, और अगर ईरान ने मरूब होना होता तो वो आज ये जंग शुरू ही ना होता। वो अभी अमेरिका के कहने के ऊपर पहले ही हथियार डाल चुका होता, सरेंडर कर चुका होता। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में मौत को गले लगाना जो है वो तरजीह दी है। वो चाहते हैं कि हुसैनियत की तरह वो चलें, बजाय इसके वो जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि लिव लाइक अली एंड डाई लाइक हुसैन। सो आई थिंक दे हैव प्रेफर्ड दिस नैरेटिव। और देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका जहां जहां जमीनी फौज लेके गया, जहां जहां बमबारी की, आज तक वहां उसको वैसे कामयाबी नहीं मिली, शिकस्ती मिली है। बिल्कुल सही। सर लास्ट में क्या आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता ये जंग में कोई भी फ्रीक किसी जोहरी हमले की जाने बढ़ सकता है? और अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो इसका नतीजा दुनिया कैसे भुगतेगी? दुनिया में अगर कोई सबसे गैर जिम्मेदार और बद इखलाक और बद किरदार मुल्क है तो वो आपके सामने है। आई नीड नॉट टू से। अब आप देख लें कि जिसने हिरोशिमा नागासाकी को ना छोड़ा, जिसने तमाम केमिकल वेपन इस्तेमाल किए, जिसने अफगानिस्तान में डेजी कटर इस्तेमाल किए, जिसने निपॉम बम इस्तेमाल किए, व्हाइट फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए, जो ममालिक में घुस के उनके सदर को पकड़ के ले जाता है क्योंकि उनका तेल निकालना होता है,
इस वजह से आप मुझे ये बताएं कि उनसे क्या बईद है। दे डोंट हैव एनी ये क्या इस दुनिया के अंदर तो तमाम दुनिया के कानूनदान कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। यूनाइटेड वो तो उन्होंने कह दिया आई डोंट केयर। अगर मैं जो है ना, उन्होंने कहा है कि ही इज नॉट एट ऑल वरीड इफ ही इज कमिटिंग वॉर क्राइम्स। ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है।